Dear students, in this video we are going to see about the input and output characteristics of a transistor and common emitter configuration. So this is an NPN transistor and common emitter configuration. This is a PNP transistor and common emitter configuration. So common emitter configuration transistor வரையணும்னா பேஸை வந்து vertical போட்டுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு slanting lines போட்டுக்கோங்க. கீழே இருக்கிறது எமிட்டர், மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது எமிட்டர், மேலே இருக்கிறது கலெக்டர். ஸோ எமிட்டரில் அவுட்வர்ட் ஆரோ வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அன் NPN டிரான்சிஸ்டர். எமிட்டரில் இன்வர்ட் ஆரோ வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ PNP டிரான்சிஸ்டர். And this is the input terminal, base is the input terminal. Collector is the output terminal of the transistor. Emitter is the common terminal. So base and emitter should be forward biased. For the transistor to operate in the active region, emitter based diode should be forward biased. அதுக்கு ஒரு voltage source போட்டுக்கோங்க VBB. இதோட positive P type baseல கொண்டே கனெக்ட் பண்றீங்க. இதோட நெகட்டிவ் N type emitterல கொண்டே கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. So this emitter based diode is forward biased. இங்க இருக்கிற voltage source VCC, இதோட positive N type collectorல கொண்டே கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. So collector based diode will be reverse biased. Then mark the currents. Mark the emitter current in the direction of this arrow IE. And if the emitter current is flowing outwards, mark IB and IC in the inward direction. So IB is the input current, IC is the output current. Input voltage is the voltage between the input terminal and the common terminal VBE. And output voltage is the voltage between the collector output terminal, that is the collector terminal and the common terminal. So C and E இடையில இருக்க voltage plus VC. இது வந்து NPN டிரான்சிஸ்டர். அந்த voltage polarity மட்டும் மாறும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு, இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கு, இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கு. N should be connected to negative, P should be connected to positive. அப்பதான் emitter base forward biased ஆகும். இங்கே P type base வந்து நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா collector base reverse bias ஆகும். Characteristics பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி let us derive the relationship between the input current and the output current. IC க்கு IB க்கு என்ன relationship? What is the equation relating IC and IB ன்னு பார்க்கலாம். So take the basic equation IC equal to alpha DC IE into ICBU. It is valid for all transistors. It gives you the relation between IC and IE. And you know another one equation IE equal to IB plus IC. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம ஐசிக்கும் ஐபிக்கும் இடையில இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் வேணும்னா இந்த ஐஇயை எலிமினேட் பண்ணணும் யூசிங் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஐபி பிளஸ் ஐசி. ஸோ இங்கே கூட ஐபி பிளஸ் ஐசின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஐசி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிசி இன்டூ ஐபி பிளஸ் ஐசி பிளஸ் ஐசிபிஓ. இப்போ ஐசி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்க, ஐபி இந்த சைட் வச்சுக்கோங்க. இதுலேருந்து ஐசி என்னன்னு எழுதுங்க. யூ வில் ஹாவ் ஆல்ஃபா டிசி பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசி இன்டூ ஐபி பிளஸ் 1 by 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா டிசி இன்டூ ஐசிபியூன்னு கிடைக்கும். இந்த டேர்மை தான் நம்ம பீட்டான்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து 1 ப்ளஸ் பீட்டான்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா டிசி இன்டூ ஐபி. ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா டிசி இன்டூ ஐபி ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் பீட்டா டிசி இன்டூ ஐசிபிஓ. இப்போ இந்த ஐசிபிஓங்கிறது ரிவர்ஸ் பயஸ்ட் டயோடில் போகிற கரண்ட்டு. அது ரொம்ப ரிவர்ஸ் பயஸ்ட் கலெக்டர் பேஸ்ட் டயோடில் போகிற கரண்ட் அது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐசி ஈக்குவல் டு பீட்டா டிசி இன்டூ ஐபின்னு கிடைக்கும். So beta DC is equal to IC by IB. இது 2 marksல கேட்டாலும் கேட்பாங்க. Beta DCங்கிறது ratio of collector current to a base current or the ratio of output current to input current in a common emitter configuration. Common emitter configuration ஓட current gain அதுதான் beta DC. Beta DC is a common emitter amplification factor or current gain. What is the relationship between beta and alpha? ஆல்ஃபா பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபாவை தான் நம்ம பீட்டான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஆல்ஃபா பை 1 பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆர் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா பை 1 ப்ளஸ் பீட்டா. இதெல்லாம் 2 மார்க்ஸ்ல தான் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் இதுதான் சர்க்யூட் டயக்ராம் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் தி இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதே சர்க்யூட் தான் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருக்க அதே சர்க்யூட் தான் எக்ஸ்ட்ராவாக அம்மீட்டர் ஃபார் மெஷரிங் தி இன்புட் கரண்ட், வோல்ட் மீட்டர் ஃபார் மெஷரிங் தி இன்புட் வோல்டேஜ்,
இங்கே ammeter for measuring output current, voltmeter for measuring output voltage போட்டிருக்கும். ஸோ இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வரையணும்னா y ஆக்சிஸில் இன்புட் கரண்ட் IB எடுத்துக்கணும், x ஆக்சிஸில் இன்புட் வோல்டேஜ் VB எடுத்துக்கணும். The graph should be drawn for different values of output voltage VCE. ஸோ இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லா டிரான்சிஸ்டருக்கும் டயோடு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாதிரியே தான் வரும். ஸோ IB in microamperes, VBE in volts, இங்கேருந்து கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வரைக்கும் கரண்ட் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ VCE அவுட்புட் வோல்டேஜ், VCE 2 voltsக்கு இருக்க கிராஃபு, VCE 6 voltsக்கு இருக்க கிராஃபு. VCE இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கிராஃப் வந்து இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் ஹேண்ட் சைட், அது பார்த்துக்கோங்க. இந்த கிராஃப்லேருந்து இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் பை சூஸிங் எனி 2 points, get the change in the input voltage, get the change in the input current, you will get the input resistance. இதே மாதிரி அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் y ஆக்சஸில் அவுட்புட் கரண்ட் இருக்கணும் IC, x ஆக்சஸில் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கணும் VCE. ஃபேமிலி ஆஃப் கர்வ்ஸ், ஒரு செட் ஆஃப் கர்வ்ஸ் வரைஞ்சிருப்பீங்க ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் இன்புட் கரண்ட் IB. ஓகே, IC y ஆக்சஸில், x ஆக்சஸில் VCE நெகட்டிவில் இருக்கணும். The curve is drawn for different values of IB. So IB 0 வச்சினா current லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகி கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். IB equal to 10 வச்சினா current லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகி கான்ஸ்டன்ட் ஆகி இப்படி மேலே போகுது. இதே மாதிரி 20, 30, 40, 50, 60 வரைக்கும் வரைச்சிக்கோங்க. இந்த கரண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற நான் ப்ளூ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்க ரீஜன் ஆக்டிவ் ரீஜன், எல்லோ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்க ரீஜன் சேச்சுரேஷன் ரீஜன், IB ஈக்குவல் டு 0க்கு கீழே இருக்கிறது கட் ஆஃப் ரீஜன். இந்த அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்டு பீட்டா அப்படிங்கிறது இந்த காமன் எமிட்டர் டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து கரண்ட் கெயின் ரொம்ப அதிகம். இப்படின்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போட்டு நான் சொல்கிறேன். நம்ம ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து 0.99 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அண்ட் யூ நோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பீட்டா அண்ட் ஆல்ஃபா. பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா. ஸோ ஆல்ஃபா 0.995 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் 0.995 போட்டிங்கன்னா 199 வருது. ஸோ பீட்டா இஸ் வெரி லார்ஜ். ஸோ IC by IB தான் நம்ம பீட்டான்னு சொல்கிறோம். What is beta? Beta is the ratio of IC divided by IB. IC is output current, IB is the input current. So beta is nearly 200s from thousands வரைக்கும் range ஆகும். So the collector current is some 200 to 1000 times the base current. That is why we call the transistor as an amplifier, and in common emitter configuration the current gain will be very high.